کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا درد بھرا واقعہ پیش آیا، جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم ابھی گہرا ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمسار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایتی بیمار ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باہمت بیوی کو دیکھ کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری غمسار، اے میری رفیق، اب تمہارا اس دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر آپ کی جدائی کا غم مجھے بہت ستاتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری غمسار، اے میری رفیق، اے خدیجہ، تم وصیت کرو، میں تمہاری وصیت کو پورا کروں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی تینوں بیٹیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں بیٹیوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مطمئن ہو چکی ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں کر دی، اب مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی فکر ستاتی ہے۔ مجھے آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ابھی باقی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا فیصلہ خود کریں اور اس کے سارے معاملات آپ خود انجام دیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری درخواست ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے معاملات آپ دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس مت ہونے دے کہ ان کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر تڑپ اٹھے اور فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے خدیجہ، میں تمہاری وصیت کو ضرور پورا کروں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ کر رونے لگی اور ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنے بابا سے ان کی چادر مانگ لاؤ۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی چادر دے دے، اس چادر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر آسانی فرمائے گا، اور میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، آخری مرتبہ میں آپ کو سلام کہنا چاہتی ہوں، اور آپ میرے سامنے ہوں گے تو موت کی تکلیف میں مجھے آسانی ہوگی، روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ 25 سال گزر گئے، مگر یوں لگتا ہے رسول اللہ جیسے کہ چند خوشنما لمحات آپ کے ساتھ گزر گئے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا چھوڑ کر جانا تھا، اب جدائی مقدر بن چکی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میں آپ میری شفاعت کیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुन रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खदीजा तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने मुझे आसानी का वादा किया है। और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऐसी शख्सियत थी जिन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत का वादा दिया था। जन्नत की खुशखबरी उन्हें दुनिया में ही मिल गई थी। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में एक मोतियों का महल तैयार कर रखा है जिसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, जिसमें ना कोई शोर होगा और तुम्हें वहाँ बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। ऐ मेरी गमसार, आप जन्नत में मेरी साथी होंगी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ख्वाहिश के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाई और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी और कहा, जाओ फातिमा अपनी माँ को चादर दे दो। और फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो चादर ओढ़ा दी और फिर जुदाई मुकद्दर बन चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना था। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटियां हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हबशा हिजरत करके गई हुई थी। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौत पर हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं आई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अब दुनिया छोड़ कर जाना था और फिर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतकाल कर गई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई। इनकी बेटियां हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं थी। हजरत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी माँ के सीने पर सर रखे हुए हैं और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ज़ारो कतार रो रही हैं। इनके ऊपर से माँ का शफकत भरा साया उड़ गया था। माँ की ममता से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियां महरूम हो चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गमसार बीवी की जुदाई में आंसू बहा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए इरशाद फरमाया, ऐ खदीजा, ऐ मेरी गमसार, ऐ मेरी रफीक, इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 25 साल गुजारे हैं। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत करते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करती थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक जिंदा रही, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हयात रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मौजूदगी में दूसरा निकाह नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद करते। इनकी याद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को याद किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद में गमगीन हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि आप इन्हें क्यों याद करते हैं, आप इतनी बूढ़ी औरत को क्यों याद करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, नहीं, खदीजा तो मेरी सबसे अच्छी बीवी थी। उन्होंने मेरा तब साथ दिया जब लोगों ने मुझे झुठलाया, मेरी हिम्मत बनी, मेरी ताकत बनी, मुझ पर यकीन किया, मुझ पर ईमान लाने वाली पहली खातून बनी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोगों ने मुझे झुठलाया, मुझे झूठा कहा। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा मेरे साथ खड़ी रही।
ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.